تصور کریں ایک ایسے انسان کا جس کی تربیت خود اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کی، جو اسلام کا سب سے بڑا چیف جسٹس بنا، جو اسلام کا سب سے بہادر واریر تھا، اور جو آخر کار اس خلافت کا خلیفہ بنا جو ہندوستان سے لے کر یورپ کے سمندروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کہانی ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ جب اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے اپنے گھر میں شہید کر دیا گیا تو پوری خلافت میں ایک خوف پھیل گیا، ہر طرف غصہ اور غم تھا، اور پہلی بار ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عظیم خلافت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن مدینے کے سارے مسلمانوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ اب اس خلافت کو صرف ایک ہی شخص بچا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خیبر کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن حضرت علی یہاں تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ مکہ، عرب کا سب سے بڑا شہر۔ یہاں ایک بہت بڑے سردار تھے، حضرت ابو طالب، جن کے والد عبد المطلب نے یمن کے بادشاہ ابرہہ کی 60,000 کی فوج کے سامنے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ سے دعا کی تھی، اور اللہ نے معجزے سے ابرہہ کو تباہ کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت ابو طالب کسی کام سے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو انہیں خوشخبری ملی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نام رکھا ہے حیدر۔ لیکن ابو طالب نے کہا نہیں، اور اس بچے کا نام رکھا علی۔ جب حضرت علی صرف 5 سال کے تھے، اسی سال عرب میں ایک بہت بڑا قحط آیا۔ مکہ کی معیشت تیزی سے گرنے لگی، بڑے بڑے سرداروں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور انہی سرداروں میں ابو طالب بھی تھے۔ حالات اتنے سخت ہو گئے کہ ابو طالب کے لیے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی مشکل وقت میں ابو طالب کی مدد کے لیے ان کا بھتیجا آگے بڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو 9 سال کی عمر سے 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ابو طالب کے گھر گئے۔ ابو طالب کے 3 چھوٹے بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی۔ عقیل کو ابو طالب نے اپنے پاس رکھا، جعفر کو حضرت عباس لے گئے، اور 5 سالہ علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کا بیٹا قاسم کچھ ہی عرصہ پہلے فوت ہو چکا تھا، اس دن 5 سال کے چھوٹے علی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور اس طرح اسلام کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بہادر واریر کی تربیت شروع ہوئی۔ حضرت علی دنیا کے وہ اکیلے انسان ہیں جن کی تربیت بچپن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کی وجہ سے لکھ پڑھ نہ سکے تھے۔ جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے اور پہلی وحی کی خبر لے کر آئے۔ دنیا میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، پھر انہی کے گھر میں رہنے والے 10 سالہ علی رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 40 افراد کو گھر بلا کر پہلی بار علل اعلان اسلام کی دعوت دی، اور پوچھا کون میرے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بار بار پوچھا لیکن کوئی نہ اٹھا۔ تب صرف 13 سالہ علی کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ تھے علی رضی اللہ عنہ، محض 13 سال کی عمر میں۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھتا گیا۔ بنو امیہ کے عقبہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنی زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت علی یہ سب دیکھتے تھے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے روک نہیں سکتے تھے، لیکن مکہ کے ہر ظالم کا چہرہ ان کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ جب مکہ کے سرداروں نے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، 40 آدمی تلوار لے کر گھر کے باہر چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور حکم دیا، مکہ کے سارے لوگوں کی امانتیں واپس کرو، پھر سب سے آخر میں مدینے آنا۔
जब दुश्मन घर में घुसे, अली रजी अल्लाह अन्हु को देखकर उनके पांव तले से जमीन निकल गई। उन्होंने गुस्से में हजरत अली को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, बार बार पूछा, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर कहाँ हैं? हजरत अली ने कोई सुराग नहीं दिया। रिहाई के बाद 3 दिन तक सब अमानतें वापस की और फिर अकेले, बगैर ऊंट या घोड़े के, पैदल मदीने की तरफ रवाना हो गए। मक्का से मदीना 450 किलोमीटर, अरब का जलता हुआ सहरा, जुलाई का महीना, 50 डिग्री से ज्यादा गर्मी, लेकिन ना गर्मी रोक सकी ना रेत के तूफान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के करीब कुबा में हजरत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब खबर मिली कि वो पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास गए, उनको गले लगाया, उनके पैरों के जख्म देखकर रो पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उनके पैरों पर फेरा। तब जाकर सुकून मिला। जंगे बद्र, 313 मुसलमान 1000 काफिरों के सामने। जब मक्का की 3 सरदार आगे बढ़े और मुसलमानों को ललकारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वॉरियर्स आगे भेजे। उबैदा उठो, हमजा उठो, अली उठो। 23 साल के अली पहली बार मैदान जंग में। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, हजरत अली ने एक ही वार में अपने मद्दे मुकाबिल को ढेर कर दिया और जब जंग खत्म हुई 70 काफिर मारे गए थे। कहा जाता है इनमें से 25 से 30 अकेले हजरत अली ने मारे थे और इन्हीं में वो उकबा भी था जिसने मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाया था। जैसे ही वो पकड़ा गया, हजरत अली आगे बढ़े और अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। जंगे ओहद। अब मक्का वाले 3000 की फौज लेकर आए, मुसलमान सिर्फ 700। और इस बार मक्का का एक नया जनरल भी था, खालिद बिन वलीद। हजरत अली की तलवार जुल्फिकार, जो खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तोहफे में दी थी, 2 धारी, बाकी सबसे लंबी और भारी। मक्का का चैंपियन तलहा आगे बढ़ा, ललकारता हुआ। हजरत अली ने एक ही वार में उसकी टांग काट दी। वो घिसटते हुए जान की भीख मांगने लगा और हजरत अली ने मैदान जंग में उसे माफ कर दिया। जब झूठी अफवाह फैली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, हजरत अली ने तलवार की न्याम तोड़कर फेंक दी और कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं रहे तो हमारे जीने का क्या फायदा। इस जंग में हजरत अली को 16 जख्म लगे। जंगे खंदक और उमरू बिन अब्दूद। 10,000 की फौज मदीने पर चढ़ाई। मदीने की पूरी आबादी से भी ज्यादा खंदक खोदी गई। 15 दिन तक मुहासरा रहा। फिर मक्का का सबसे बड़ा वॉरियर उमरू बिन अब्दूद खंदक पार कराया, कद और ताकत में बेमिसाल। उसने मुसलमानों को ललकारा। हजरत अली आगे बढ़े। उमरू ने कहा, भतीजे अभी छोटे हो, वापस जाओ, तुम्हें मारना नहीं चाहता। हजरत अली ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। उमरू ने भाला मारा। हजरत अली की ढाल फाड़कर चेहरे पर लगा, लेकिन हजरत अली ने तलवार की एक ही वार में उमरू का काम तमाम कर दिया। मुसलमान जीत गए। फतह खैबर। खैबर पूरे अरब के यहूदियों का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर। सदियों पुराने मजबूत किले पहाड़ियों पर बने, जिन्हें आज तक कोई फतह न कर सका था। मुसलमानों ने एक के बाद एक हमले किए, लेकिन यहूदियों का दिफा इतना मजबूत था कि हर बार पीछे हटना पड़ा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात तमाम मुसलमानों से कहा, कल मैं झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उसे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसी के हाथ पर खैबर फतह कराएगा। सुबह हुई। हर सहाबी की ख्वाहिश थी कि वो झंडा उसे मिले, हत्ता कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खैबर के उस दिन के अलावा मुझे कभी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ है? मालूम हुआ हजरत अली की आंखों में कंजक्टिवाइटिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उन्हें लाया जाए। जब आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उनकी आंखों पर फेरा और वो हमेशा के लिए ठीक हो गई। फिर हजरत अली को झंडा दिया और कहा, जाओ, लेकिन पहले उन्हें इस्लाम की दावत जरूर देना। यहूदियों का चैंपियन मरहब निकला, सर से पांव तक फौलादी जिराने। कहा जाता था एक मरहब 1000 आदमियों के बराबर है। इसने कहा, मैं हूं मरहब जिसे सारा खैबर जानता है। हजरत अली ने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे मां ने नाम दिया था हैदर, जंगल के शेर जैसा खतरनाक, जिसे देखकर दिलों में खौफ बैठ जाता है। मरहब ने हमला किया।
हजरत अली ने जुल्फिकार के एक ही वार में फौलादी हेलमेट तोड़कर मरहब को गिरा दिया और खैबर फतह हो गया। इस फतह से मदीने की पूरी मईशत बदल गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हिजरत से लेकर खैबर की फतह तक मैंने कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन हजरत अली के बारे में, जिसका मौला मैं, उसका मौला अली है। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ। अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ।